لوگ پوچھتے ہیں مسئلہ فدق کیا ہے، لوگ سوال کرتے ہیں یہ فدق کا مسئلہ کیا ہے، یہ باغ فدق کے معاملات کیا ہیں۔ آج اللہ آپ کو مدینہ منورہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے۔ آپ مدینہ منورہ سے تبوک روڈ پہ سفر کیجئے، 180 کلومیٹر بعد آپ کو ایک سٹی ملے گا جس سٹی کا نام خیبر ہے۔ خیبر میں 2 وہاں شہر بستے ہیں، ایک کو خیبر قدیم کہتے ہیں، ایک کو خیبر جدید کہتے ہیں۔ میں اپنی آنکھوں سے دونوں شہروں کو کئی بار الحمدللہ زیارت کر کے آیا ہوں۔ خیبر جدید وہ ہے جو آج کا شہر وہاں آباد اور بسا ہوا ہے۔ خیبر قدیم وہ ہے جہاں شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے مرحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا، اوہ مرحب 1000 انسانوں سے تنہا لڑنے کا دعویٰ رکھنے والا تو ہوگا، لیکن میں ابھی بچہ تھا۔ میری ماں فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا نے اپنی گود میں مجھے دودھ پلاتے ہوئے کہا تھا کہ اے علی تو علی بعد میں ہوگا، حیدر پہلے ہوگا۔ ماں نے مجھے حیدر بمانا شیر اپنی گود میں کہا تھا، انا الذی سمتنی امی حیدرہ کلیس غابات کریہ المنظرہ، میں حیدر ہوں، مرحب سوچ کے مجھ پہ وار کرنا، میں آپ کے منظر کو بھیانک میں بدل دوں گا۔ یہ وہ خیبر شہر ہے جہاں علی المرتضی نے مرحب سے آنکھوں سے آنکھیں ملا کر، آنکھوں سے آنکھیں چار کر کے چیلنج کیا تھا، اور مرحب نے وار کیا تو تلوار ٹوٹ گئی، وہ حواس باختہ ہوا، اپنی ہتھا ہو گیا۔ علی المرتضی نے ہاتھ پیچھے رکھ کے کہا، جا اپنے خادم سے تلوار لے لے، کہیں کوئی یہ نہ کہے علی نے ہتھوں پر ہاتھ اٹھایا کرتا تھا۔ پھر سیدنا علی المرتضی کے اوپر اس کا دوسرا وار بھی کارگر نہ ہوا، اور یہاں سے ذوالفقار اٹھی ہے، لا سیف الا ذوالفقار ولا فتح الا علی، یہاں سے تلوار اٹھی ہے اور مرحب 2 ٹکڑوں میں بدل گیا ہے، 2 لخت کر دیا ہے۔ وہ خیبر اور کیا خیبر، خیبر فتح ہوا، قلعہ فتح ہو گیا اس جگہ پہ۔ اس کے ساتھ کچھ اور بھی زمینیں تھیں جو بغیر جنگ کے فتح ہوئی، اسے کہتے ہیں مال فے۔ ان مال فے میں بغیر جنگ کے فتح ہونے والوں میں فما اوجفتم علیہ، جسے قرآن کہتے ہیں بغیر جنگ کے ملا، ان میں ایک زمین کا نام فدق ہے۔ جب میں لوگوں سے باتیں سنتا تھا کہ نعوذ باللہ صدیق فتح غصب کر گیا، تو میں سمجھتا تھا 11 لاکھ مربع میل کا حکمران ابو بکر صدیق نے کوئی سینکڑوں ایکڑ اراضی کھا لی ہوگی۔ یار اپنی شایان شان کے مطابق کوئی ہاتھ مارتا ہے نا، اگر بات یہ ہوتی تو ہماری حیرت کی انتہا رہ گئی۔ وہ باغ فدق یہ آپ کے صحن سے چھوٹا ہے، اس میں 13 کھجور کے درخت ہیں، کل 13۔ یار الزام لگانا تھا تو کوئی بڑا الزام لگاتے، یہی الزام آپ کو ملا ہے، یہی کھوٹا سکہ جو ابو بکر صدیق پہ استعمال کرنے چلے، فدق کھا گیا۔ اب میں ذرا آپ کو سمجھاؤں وہ پس منظر ہے کیا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان 13 کھجوروں کو کیا کرتے؟ اہل بیت میں تقسیم فرما دیتے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، سیدنا ابو بکر صدیق کو خلیفہ بلا فصل صحابہ نے مانا، تمام صحابہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، تمام اہل بیت رضی اللہ عنہم ابو بکر صدیق کی بیعت کرتے ہیں، خلیفہ بلا فصل مانا گیا۔ ابو بکر مسجد نبوی کے امام اور خطیب مقرر، جانشین پیغمبر مقرر۔ سیدہ فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے دل اقدس میں ایک بات آئی کہ میرے ابو جان جو زمینیں چھوڑ کے گئے ہیں وہ میراث میں مجھے ہی ملیں گی، کیونکہ میرے سارے بھائی فوت ہو گئی، میری 3 بہنیں فوت ہو گئیں، اب میں رسول اللہ کی اولاد میں ہی ہوں، تو اولاد والا حصہ تو مجھے ہی ملے گا۔ یہ حضرت اماں جان رضی اللہ عنہا کے ذہن مبارک میں خیال آیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق تک یہ بات لکھ کے بھجوائی گئی، ارسلت الیہ، حضرت عائشہ کی روایت ہے، یہ بھجوائی گئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے بات سنی، اسی اثناء میں ایک بات اور بھی چلی، ازواج مطہرات بیویوں اور رسول اللہ کی بیویوں کے دل میں خیال آیا، اولاد ہو خامن سے اور میراث بنے تو بیوی کو 8واں حصہ، اولاد نہ ہو تو 4تھا حصہ ملتا ہے، ہمیں بھی اپنا حصہ وصول کرنا چاہیے۔ انہوں نے حضرت عثمان کو بڑا بنایا، ابو داؤد میں رضی اللہ عنہ، آپ جائیں اور ابو بکر صدیق سے
हमारे लिए भी मीरास का मुतालबा कीजिए। ये मीरासों के मुतालबे अबू बकर तक पहुंचे हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने जो जवाब दिया है वो सबको दिया है। आप वो जवाब किसी किताब से उठा लें, आपकी मर्जी। एहतजाज तबरसी में इमाम अहमद तबरसी लिखते हैं, हक्कुल यकीन में मुल्ला बाकर मजलसी लिखते हैं, और हमारी कुतुब में अत-तबकातुल कुबरा इमाम इब्न साद लिखते हैं तबकात कुबरा में, अल-मुतवफ़्फ़ा 230 हिजरी, जो इमाम बुखारी से भी 26 साल पहले दुनिया से रुखसत हुए हैं, वो लिखते हैं। इसी तरह सुनन कुबरा बैहकी में इमाम अबुल हुसैन बैहकी लिखते हैं। ये तमाम दोनों अतराफ से मुत्तफ़क़ुन अलैह किताबें हैं, ये सब लिखती हैं। अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे, लख्त जिगर पैगंबर बेटी फातिमा खातून जन्नत, अगर जायदाद चाहिए अबू बकर की सारी जायदाद आपके कदमों पे निसार है। नहीं अबू बकर, मुझे जायदाद नहीं चाहिए, मैं तो अपने वालिद का हिस्सा बतौर बरकत लेना चाहती हूं। बेटी फातिमा, जिस पैगंबर की मीरास की बात आप कर रही हैं, यकीनन आपके शायद इल्म में ना हो कि आप ही के वालिद मोहतरम ने फैसला फरमाया था। यह फैसला क्या था? नहनु माशरल अंबिया ला नूरिसु वला नूरसु मा तरकनाहु सदका। लोगों, अंबिया और उम्मत का मामला जुदा है। जब उम्मती फौत हो तो कुरान कहता है, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, मीरास बन के वरसा के पास चला जाएगी। लेकिन जब नबी फौत होता है, मा तरकनाहु सदका, मीरास जायदाद नहीं बनती, वो तमाम जमीन उम्मत पर सदका हो जाती है। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, बेटी लख्ते जिगर फातिमा ज़हरा, याद रखना ये आपके अब्बू का फरमान और फैसला है। ये फैसला आप अपने खामन अलीजुल मुर्तजा से पूछिए। रसूलुल्लाह के चचा सैयदना अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह अन्हु से पूछिए, सवाल कीजिए, क्या पैगंबर का फैसला ये नहीं था? हुजूर ने खुद मीरास अपनी नहीं रखी, और जो रखा है वो वही है। हाज़ा मा क़ज़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अक़ज़ी बिमा क़ज़ा नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो वही है जो फैसला हुजूर का था अहले बैत पे तकसीम होता, वही फैसला मैं बरकरार रखना चाहता हूं, ताकि हुजूर का फैसला वही बरकरार रहे। न मुदाखलत फैसले में आप करें, न मुदाखलत फैसले में मैं करूं। आप बताएं क्या चाहती हैं? हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं तबक़ातुल कुबरा में, अमा अंत समअता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अंता, अबू बकर जो आपने रसूलुल्लाह से फैसला सुना है उसी फैसले पे अमल कीजिए। ये तो 1400 साल पहले से मामला तय हो गया था। और सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी बेटी समेत हुजूर की बीवियों को जवाब दिया। उमर फारूक की बेटी समेत हुजूर पाक की बीवियों को जवाब दिया। उम्मुल मुमिनीन हजरत हफ्सा और उम्मुल मुमिनीन सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हुमा, इन समेत जवाब दिया कि पैगंबर की बीवियों में मिरास कहाँ जाएगी जब बेटियों बेटों तक नहीं है? कहाँ जाएगी? आपका हिस्सा भी नहीं है। वही होगा जो आपके हाथ आता था पहले हुजूर के दौर में, अब मैं भी वही करूंगा। मेरे घर एक दाना भी उन खजूरों का नहीं आएगा। क्या आप ये चाहती हो मैं हुजूर का फैसला बदल दूं? जी नहीं, हम तो बरकत के लिए रखना चाहते थे। कहा बरकत से बेहतर पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फैसला है। जी तय हो गया, तय हो गया, मामला खत्म। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु ने इसके बाद भी हुज्जत इत्माम की है। सुनन कुबरा बहकी में रिवायत मौजूद है। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु आए हैं। किसी को शक हो तो मैं किताब खोल के दिखा सकता हूं। सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु तशरीफ लाए हैं, हजरत अलीजुल मुर्तजा के दरवाजे पे तशरीफ लाए हैं, और सैयदना अलीजुल मुर्तजा के दरवाजे पे तशरीफ लाए। गर्मी का टाइम है, हजरत अबू बकर सिद्दीक पहुंचे हैं। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के खामन सैयदना अलीजुल मुर्तजा ने देखा अबू बकर आप तशरीफ लाए। कजी पर्दे में
पैगंबर की बेटी खातून जन्नत से अबू बकर कुछ बात करना चाहता है। कहा जी बेहतर मैं घर से पूछ लूं। जी बखुशी पूछिए। अम्मा जान फातिमा के पास अबू बकर सिद्दीक का पैगाम खुद अलीयुल मुर्तजा रज़ी अल्लाह अन्हु लाते हैं। हजरत अम्मा जान फरमाती हैं अंत तुहिब्बुहु फ़अज़िनतु, जो आप पसंद फरमाएं तो मैं भी पसंद करके इजाजत दे रही। फरमाया जी जी मैं भी यही चाहता हूं, इसे अंदर आने दिया जाए। हजरत अम्मा जान फातिमा के पास अबू बकर सिद्दीक आते हैं। मेरे दोस्तों तबकातुल कुबरा ये अल बिदाया वन निहाया उठाइए, जिल्द नंबर 6 में हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ लाए हैं। और तशरीफ लाकर अबू बकर सिद्दीक ने एक जुमला कहा है। यह जुमला कह के अबू बकर सिद्दीक एक बात अर्ज करते हैं। डीआई खान के दोस्तों वो मैं बात आपकी खिदमत में रखता हूं ताकि आप सिद्दीक अकबर की कुर्बानी का अंदाजा लगाएं, सिद्दीक अकबर की लजाजत का अंदाजा लगाएं। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, तवज्जो रखना, का ए अम्मा जान, ए मेरी बेटी फातिमा, वल्लाहि मा तरक्तु दारा वल माला वल अहला वल अशीरता इल्ला इब्तिगा मरज़ातिल्लाहि व मरज़ाति रसूलिल्लाहि व मरज़ातिकुम अहलल बैत। खुदा की कसम अबू बकर आपका माल खाने वाला नहीं है। मैंने तो पैगंबर का फैसला बरकरार रखा है। और मैं अबू बकर के बारे में अगर आपको खौफ हो तो याद रखना, मैंने अपना घर छोड़ा था, आपके अब्बू के घर के लिए अपना माल कुर्बान किया था, आपके वालिद मोहतरम पे अपने खानदान से लड़ा था, रसूलुल्लाह की अजमत पे, ताकि हुजूर राजी हो, मेरा अल्लाह राजी हो, अहले बैत राजी हो। अल्लाह की कसम मैं खाने के लिए नहीं कह रहा था, मैंने तो हुक्म पैगंबरी सुनाया। अम्मा फातिमा फरमाने लगी हत्ता तरज़्ज़हा लक़द रज़ियत, और मैं राजी हूं। सिद्दीक आप क्यों सॉरी फरमा रहे हैं? हत्ता राज़ियत, हत्ता राज़ियत, ये मैं आज से 1000 साल पहले हदीस पाक की किताब 1000 साल पहले के लेकर आया हूं, इमाम बैहक़ी। और यही रिवायत इमाम इब्न कसीर ने अल बिदाया व निहाया में मुत्तफ़क़ुन अलैह लिखी है। और यही रिवायत आपके एहतजाज तिबरसी में अहमद तिबरसी लिखता है, आपकी हक़्क़ुल यकीन में मुल्ला बाकर मजलिसी लिखता है। बात तो तय है मेरे भाई, वो बात बनी और बात खत्म हो गई। सिद्दीक फिर भी घर चल के गया है। एक बंदा मुझे कहने लगा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु से अम्मा फातिमा ने फिर बात नहीं की थी। तो मैंने कहा ठीक है ना, इस मसले में बात नहीं की थी, फैसला सुन लिया था, अब्बू के फैसले पर राजी हो गई थी। बाकी बात अबू बकर सिद्दीक से हजरत फातिमा क्यों करती? वो कोई उनकी पर्दा आपस में कोई नहीं था? कैसी बात करता है? किस बुनियाद पे बात कर रहा है? इस मसले पे बात नहीं की। अदालत से फैसला जिस नबी की मीरास के लिए गई थी वो मसला इन्हें पता चल गया, मेरे अब्बू का फरमान है, राजी हो गई है। जब अम्मा जान फातिमा राजी हो गई, सैयदना अलीयुल मुर्तजा राजी हो गए, फिर आप किस बुनियाद पर बात फरमा रहे हैं? किस बुनियाद पर? और एक जुमला में अगला अल बिदाया व निहाया से लाता हूं, सुनिए जरा। सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम ज़ैद, ये कौन है? जो अलीयुल मुर्तजा रज़ी अल्लाह अन्हु का पड़पोता, हजरत हुसैन का पोता, ज़ैद बिन अली बिन हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हुम। अल्लाह अकबर। अहले बैत की मजलिस सजी हुई है, मदीना मुनव्वरा का दरबार है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का फर्जंद ज़ैद बिन अली बिन हुसैन बैठे हैं। किसी शरारती ने एक शरारत ज़दा सवाल कर दिया, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो फैसला किया था अम्मा जान फातिमा के लिए, आपका उस बारे में क्या ख्याल है? अल्लाह अकबर। अहले बैत की अजमत का खून जोश मारता है। सैयदना अलीयुल मुर्तजा का पड़पोता, इमाम हुसैन का पोता, इमाम ज़ैनुल आबिदीन गाज़ी मार्का करबला का बेटा ज़ैद इब्न अली गोया होता है। कहा मेरा क्या ख्याल है? सुनो, अमा अना फलौ कुन्तु मकान अबी बकरिन रज़ी अल्लाह अन्हु लहकमतु बिमा हकम अबू बकरिन रज़ी अल्लाह अन्हु फी फदक। अगर उस वक्त अबू बकर की जगह मैं अली का पोता होता, वही फैसला करता जो अबू बकर ने किया है।
وہی فیصلہ کرتا جو ابو بکر صدیق نے کیا. لَحَكَمْتُ بِمَا حَكَمَ ابو بکر رضی اللہ عنہ. کیسی بات کی جا رہی ہے, کیسی بات پیش کی جا رہی ہے. اہل بیت تو ابو بکر صدیق کی صفائی اور تائید پیش فرما رہے ہیں. اوہ یہ غاصب تھا, اور جب صدیق اکبر کی بیٹی سے رسول اللہ کی شادی ہوئی ہے, 500 درہم حق مہر مقرر ہوا, تو صدیق اکبر فرماتے ہیں مجھے یہ بات اچھی نہ لگی کہ رسول اللہ جیب سے پیسہ ادا کریں. صدیق اکبر نے حضور کی بیوی کا حق مہر اپنی جیب سے دیا تھا. ہجرت کے وقت 2 اونٹنیاں دی تھی. ہجرت کے سفر پہ 40,000 دینار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر خرچ کیے تھے, اور یہ فدق کھا گیا تھا جس نے جان مال رسول اللہ پہ لگائے. جو اس سفر میں یوں پیسے لٹاتا پھرتا ہے, جو مال لگاتا پھرتا ہے, کہتے ہیں مالی انفق علی رسول اللہ, یا رسول اللہ مال ابو بکر کمائے, حکم آپ پہ خرچ ہو. یہ کھا گیا تھا, اسے غاصب کہتے ہو. یہ غصب کر گیا تھا جس نے اپنی جان, اپنی مال, اپنی اولاد, اپنا سب کچھ پیغمبر علیہ السلام پر لگا دیا تھا. اچھا چلو میں ایک قدم بڑھ کے کہتا ہوں, ہمارے 12 ائمہ حضرت علی, امام حسن, امام حسین, امام زین العابدین, امام محمد باقر, امام جعفر صادق, امام موسیٰ کاظم, امام الرضا, امام تقی, امام نقی, امام حسن عسکری, امام مہدی رضی اللہ عنہم, اجلہ شخصیات میں کسی ایک کا قول پیش کر دو کہ صدیق نے یہ باغ اپنے کنبے اور فیملی کے نام پہ کرا دیا ہو. قیامت تک یہ بات نہیں مل سکتی. یہ تو سب راضی رہے ان سے. صدیق نے اپنے کنبے پہ کرا لیا ہو, اپنے نام پہ الاٹ کرا لیا ہو, آمدن سے زائد اثاثہ بنا لیا ہو, کوئی تو پیش کر کے دکھا دو. اور صدیق نے اگر رسول اللہ کی بیٹی کو یہی فیصلہ سنایا ہے تو حضور کی بیوی اور اپنی بیٹی عائشہ کو بھی یہی فیصلہ سنایا ہے. صدیق نے اپنے گھر میں بھی تو نہیں دیا. کیا تم یہ چاہتے ہو صدیق پیغمبر کے فیصلے میں مداخلت کرتا؟ بولیے بولیے. صدیق پیغمبر کے فیصلے کو بدل دیتا, پیغمبر کے فیصلے کو ابو بکر تبدیل کرتا, یہی چاہتے ہو؟ صدیق نے تو پیغمبر کے فیصلے کو برقرار رکھا ہے. اس فیصلے کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ برقرار رکھ رہے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیغمبر کے فیصلے کو بدل دے؟ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے یہ جو فیصلہ کرایا ہے صرف صدیق کا نہیں ہے. یہ پہلے فیصلہ نبی کا ہے, پھر فیصلہ صدیق کا ہے, پھر عمر کا ہے, پھر عثمان کا ہے, پھر سیدنا علی کا ہے رضی اللہ عنہ. ان سب نے اپنے دوروں میں بھی یہی کیا تھا. میں اگر تیری بے وقوفی مان لوں کہ صدیق کھا گیا تھا نعوذ باللہ, تو پھر تو صدیق کے سچ پہ شک کر رہا ہے, تو میں یہ جملہ کہہ سکتا ہوں کہ صدیق کا شک مشکوک ہے اگر پھر سچ زمین پہ نہیں آیا. پھر اس دھرتی پہ سچا کس کو دکھائے گا؟ اگر ابو بکر کا سچ بھی مشکوک ہو جائے پھر سچا ہوگا کون؟ پھر اللہ کی قسم زمین پہ سچائی امت میں نہیں اتری. اور صدیق جس کے پسینے سے سچائیوں کی وفاؤں کے بادشاہ بنتے ہیں لوگ, وفائیں یہاں سے پھوٹتی ہیں جو چشمہ ہے صداقت کا, یہ کھا گیا تھا. میرے دوستو میں ایک جملہ کہتا ہوں, حضرت ابو بکر کھا گیا تمہارے مطابق, حضرت عمر حضرت عثمان کھا گئے نعوذ باللہ, پھر حضرت علی کی حکومت آئی یا نہ آئی؟ بولیے. تو باغ فدق کوئی گملزام نہر کے نیچے آ گیا تھا؟ یہ پانیوں میں آ گیا تھا؟ فدق کی زمین تو حضرت علی المرتضیٰ کی زیر کنٹرول علاقے میں موجود تھی. تو جب حضرت علی المرتضیٰ بلا شرکت غیر حکمران بنے تھے اور 4.5 سال بنے تھے, حضرت فاطمہ تو دنیا سے رخصت ہو گئیں رضی اللہ عنہا, حضرت حسن حسین تو زندہ تھے, حضرت ام کلثوم اور حضرت زینب تو زندہ تھی, حضرت فاطمہ کی اولادیں. تو علی بلاتا, میری بیٹیوں میرے بیٹوں آ جاؤ, وہ تو کھا گئے تھے, میں تمہیں تمہارے نام پہ تمہاری ماں کی جائیداد الاٹ کر دوں. حضرت علی نے بھی تو نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت کا فیصلہ میں سنا چکا ہوں البدایہ سے کہ ابو بکر کی جگہ اگر ہم ہوتے تو یہی فیصلہ کرتے. یہ فیصلہ وہی ابو بکر والا اور نبی والا علی نے برقرار رکھا ہے رضی اللہ عنہم. پھر فتویٰ صرف ابو بکر پہ کیوں ہے؟ پھر غصہ صرف خلیفہ وقت کی جوڈیشری پہ کیوں ہے؟ پہلے دن سے عدالتوں میں انصاف نہیں ملا, یہ کس بنیاد پہ باتیں ہو رہی ہیں؟ یہ کس بنیاد پہ کہا جا رہا ہے
सुबहान अल्लाह व बिहम्दी सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। दूसरे लफ्जों में यही कहना चाहते हो कि फिर चौथी जुडिशरी जो हजरत अली मुर्तजा की थी, उसने भी नाइंसाफी से काम लिया था? या अबू बकर सिद्दीक को बहाना बनाकर अली को निशाना बनाया जा रहा है? क्या मतलब, किस बुनियाद पे कहा जा रहा है? और मैं एक बात कौल फैसल के तौर पे बात खत्म करता हूं, तवज्जो रखना। अल्लाह की चाहत यही थी, अल्लाह की मर्जी ही यही थी। अबू बकर खलीफा अव्वल बने और ये फैसला कराए, अली खलीफा आखिर बने और फिर इस फैसले को बरकरार रहे। अगर अली पहले नंबर पे खलीफा बन जाते तो सिद्दीक के फैसले की तायीद कौन करता? नहीं समझे? सिद्दीक के फैसले की तायीद कौन करता? आओ मैं तुम्हें 5 तन पाक दिखाऊं। एक नबी है, एक सिद्दीक है, एक उमर है, एक उस्मान है, एक अली है। ये भी तो 5 तन पाक हैं, जिनमें पहला नबी है, आखिरी अली है। पांचों ने फैसला ये बरकरार रखा है, इस साइड से आओ फैसला नबी का है, उस साइड से आओ फैसला अली का है। अगर खिलाफत में हजरत अली पहले आ ही जाते तो ये हजरत अबू बकर के फैसलों की तायीद कौन करता? तस्वीब कौन करता? सफाई कौन दिखाता? रब ने अपनी कुदरत कामिला ताम्मा से अबू बकर को पहला नंबर, हजरत अली को चौथा नंबर दिया, ताकि ये तायीद करते हुए जाए। मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कदर की तौफीक अता फरमाए, इनकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल फरमाए। मैं इसी बात को बात खत्म करते हुए यूं कहूंगा, जड़ा हक नहीं मनदा हैदर दा, ईमान यकीन ते नहीं आया। जड़ा हक नहीं मनदा हैदर दा, ईमान यकीन ते नहीं आया। उस्मान दी शान दा नजरिया, शैतान लईन ते नहीं आया। जड़ा राज उमर दा मुनकर है, ओ बशर अजा दीन ते नहीं आया। जड़ा राज उमर दा मुनकर है, ओ बशर अजा दीन ते नहीं आया। सिद्दीक दा सच मशकूक अगर ता सच जमीन ते नहीं आया।